Friends, welcome to my channel. So in this video we will discuss the editorials of Feb 5th and Feb 6th. So Feb 5th la vandirukra important articles appdin solli pathina maritime presence adrift, we'll discuss this, and adhe madri navy to the rescue, we'll discuss this article, and adhe madri beyond preparedness, we'll discuss this, and adhe madri in the article that is continuity and fiscal flow through appdin solli oru article vandirukku. See friends, 15th finance commission appoint pannirukanga. So 15th finance commission appdin solli pathina it is for the upcoming year 2020 21 to 24 25. So in the particular 5 years ஸ்டேட்ஸ்க்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? பட் however it will be implemented after 2020. So 15th finance commission பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல், and இந்த வருஷம் prelims-ல and even for mains for that matter you can expect a question. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் நான் சாட்டர்டே டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஏன்னா இது ஒரு பிக் ப்ளோன் இஷ்யூ, and I will discuss this article on Saturday or Sunday. சரிங்களா? So I will take budget added to it. I will take this article that is continuity and fiscal flow through. சரிங்களா? And மத்த articles அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா a case for maritime presence adrift, we'll discuss this, and அதே மாதிரி navy to the rescue, we'll discuss this, beyond preparedness, we'll discuss this, and மத்த எந்த articlesமே அவசியம் இல்லை. That is from 5th and 6th, that is today. The important articles are like purifying water, RO systems base பண்ணி வந்திருக்கிற article, we will discuss this, and அதே மாதிரி course correction for the speaker's office, we'll discuss this article, and அதே மாதிரி opinion pageல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு article கூட அவசியம் இல்லை. But yes, the lead article, that is fashioning the framework of a new India, we'll discuss this article. சரிங்களா? Anyway, coming to the first article, that is about disaster management. சரிங்களா? that is beyond preparedness. So friends, ஷார்ட் ஆக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். So ரீசெண்டா கேபினெட் வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா, see we have disaster management act of 2005. சரியா? So இந்த disaster management act of 2005 வந்து அமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபினெட் has taken up this step. சரிங்களா? So why cabinet is about to amend this disaster management act of 2005 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, see இந்த disaster management இருக்கு இல்லையா, இதுல எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா improving preparedness. சரிங்களா? So prevention is better than cure அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. So அந்த மாதிரி one should be prepared for disaster அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. and இது வரையும் இல்லாம immediate reliefகாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, and infrastructure protect பண்றதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. that is in the disaster management act of 2005. but however this disaster management act of 2005 does not focus upon long term recovery. சரியா? so what is the meaning of long term recovery அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, see இப்போ ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குது, இல்ல சுனாமியே வருதுன்னு சொல்லிட்டு வெச்சுக்கோங்களேன், அதுல எம்ப்ளாய்மென்ட் போய்டும். சரிங்களா? and building infrastructure எல்லாம் சேதமாயிடும், and இதெல்லாம் ரிகவர் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும். so இந்த லாங் டர்ம் ரிகவரியை வந்து கவர்மெண்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல இது வரையும். so இது மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த அமெண்ட்மென்ட் எடுத்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு கேபினெட் இருக்கிறாங்க. அதாவது இது வந்து ஒரு ப்ரொபோசல், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? பிளஸ் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, see இந்த 2005 ஆக்ட் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். ஏன் இந்த ஆக்ட் 2005ல பாஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஏன்னா இந்தியால வந்து மேஜரான டிசாஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1999ல சூப்பர் சைக்ளோன் இன் ஒடிசா, அண்ட் அதே மாதிரி 2001ல புஜ்ல எர்த்குவேக், அண்ட் இது வரையும் இல்லாம 2004ல சுனாமி. சோ இது மூணுமே வந்து மேஜர் டிசாஸ்டர். சோ இந்த டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் நடக்கும்போது இந்தியால ஒரு டிசாஸ்டர் ஆக்ட் இருக்கணும், அண்ட் இது வரையும் இல்லாம டிசாஸ்டர் மேனேஜ் பண்றதுக்காக ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்த ஆக்ட் இது. சோ இந்த ஆக்ட்ல தான், அதாவது இந்த 2005 ஆக்ட்ல தான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ற ஒரு அத்தாரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க நேஷனல் வைட்ல. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட் should have an disaster management authority அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. and even at the district levels district disaster management authorities இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. சரியா? சோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க டிசாஸ்டருக்காகவே இந்த ஆக்ட் மூலமாக. and இது வரையும் இல்லாம இந்த அத்தாரிட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த இதோடைய ரூல்ஸ் and what are the responsibilities which it should take, இது எல்லாமே இந்த ஆக்ட்ல இருந்திருக்கு. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆக்ட் வந்ததனால தான், அதாவது இந்த 2005 ஆக்ட் வந்ததனால தான் நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் they focused on resilient infrastructures. so resilient infrastructuresனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, it is like, see இப்போ டிசாஸ்டர் நடக்குது, ஆனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சேதம் அதிகமாக இருக்காது. புரியுதுங்களா? சோ இப்போ ஒரு எர்த்குவேக் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், எர்த்குவேக்னா பில்டிங் கீழே விழுந்து போயிடுது. சோ இதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, மரக்கட்ட மூலமாக வீடு கட்டிட வேண்டியது. I am just giving as an example. so resilient infrastructure வந்ததுக்கு காரணமே இந்த ஆக்ட் தான். and resilient infrastructure யார் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா, it is the state government. so state started investing in it. and இது வரையும் இல்லாம early warning systems, evacuations initiatives and people awareness, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. so இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் will release many videos. so in case of disaster மக்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, evacuationல எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. so இது எல்லாம் இந்த disaster act of 2005ல தான் வந்திருந்தது. but however long term recovery
ரிகவரி மேல இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணல, லாங் டர்ம் ரிகவரி. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம இட் இஸ் லைக் இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் மேல கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் இங்க மீன் பண்ண வராரு. சரிங்களா? பிளஸ் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 2005 வந்து நம்ம வேஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட முடியாது. சரியா? ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் லாங் டர்ம் ரிகவரி அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன், இட் டசன்ட் மீன் தட் திஸ் ஆக்ட் இஸ் இன்எஃபெக்டிவ். ஸோ இதோட அவுட்கம்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை, பட் த அவுட்கம்ஸ் ஆர் ஃப்ராக்மெண்டட். சரியா? ஸோ சில பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ண வராங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆக்ட் வந்ததுனால தான் டைம்லி வார்னிங்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க, ரிலீஃப் ஷெல்டர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இது வரையும் எல்லாமே எவாக்குவேஷன் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பராக நடந்திருக்கு. அண்ட் நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிவ் ஃபண்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, which is like utilized for the aftermath of disaster. அதாவது டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் இந்த ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக அதிகமான பணம் மக்களுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு. சரியா? ஆனா the problem is like என்னதான் இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் the problem is like it is only few states who have implemented this properly in letter and spirit. சரியா? so states like ஆந்திர பிரதேஷ், கேரளா, ஒடிசா இவங்க தான் டிபார்ட்மெண்ட் லெவல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் ஆர் yet to implement it. so இது ஒரு ஷார்ட் கமிங். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் கமிங் நீங்க பார்த்தது வந்து லாங் டர்ம் ரிகவரி அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, அதாவது லாங் டர்ம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆஃப் டிசாஸ்டர் அஃபெக்டட் பீப்புள். ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன்னா உங்களுக்கு வீடு, வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே இது மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. அண்ட் இட் இஸ் லைக் இந்த ஆக்ட் கூட நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. அண்ட் இதுவரையும் இல்லாம இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஒன் மோர் ஷார்ட் கமிங் இஸ் லைக் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளான்ஸோட நிறைய எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு which is for the welfare of the people. இது ரெண்டுத்தையும் இன்டகிரேட்டும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? அதாவது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த ஆர்டிகல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, we have something which is called as பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம பிஜு பக்கா கர் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒடிசா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க which is for the construction of house. அண்ட் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா வந்து இட் இஸ் லைக் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற ஸ்கீம் இது. ஸோ வீடு கட்டி கொடுப்பாங்க. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிசாஸ்டர் நடந்ததுங்க ஒடிசால, நிறைய வீடு சேதம் ஆயிடுச்சு. சோ கட்டின வீடு நிறைய சேதம் ஆயிடுச்சு, இந்த ஸ்கீம்ல கட்டின வீடு நிறைய வீடு சேதம் ஆயிடுச்சு. சோ அதை ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம அப்படி ரீஹாபிலிட்டேட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், the cost of reconstruction happens to be high அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. சோ வீடு அதை நீ தான் பாத்துக்கணும், டிசாஸ்டர் வந்தா நாங்க பொறுப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ ஆத்தர் இங்க இன்டைரக்டாக என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்கீம் கீழே நீங்க வீடு தானே கட்டி குடிக்கிறீங்க, ரைட்? டிசாஸ்டர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கீம் அசோசியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துடுவாங்களே. சோ ஆனா இது பண்றது இல்ல கவர்மெண்ட். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து இன்டகிரேட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அண்ட் there happens to be a lack of intent by many ministries and departments. சரியா? plus added to it this article tries to say that ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குதுன்னா அதுக்கப்புறம் ரிகவரினா என்னது? ரிகவரினா இட் இஸ் டு ரீபில்ட் லைஃப். சரியா? ஸோ ரீபில்ட் லைஃப் இன் தி சென்ஸ் அவங்களுக்கு வீடு, அவங்களுடைய ஜாப், அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இதுதான் ரிகவரி. ஆனா இந்தியால ரிகவரினா என்ன தெரியுமா? இட் இஸ் லைக் ரிகவரி ஹஸ் பீன் ராங்லி இன்டர்பிரேட்டட் as லைக் ஃபுட், வாட்டர், மெடிசன்ஸ், இதுதான் ரிகவரின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க நிறைய பேர். ஸோ அதனால தான் கேபினெட் ஹஸ் taken the decision to include something which is called as long term recovery. ஆனா ஆத்தர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க லாங் டர்ம் ரிகவரி கூட என்னதுன்னா இதோட டெஃபினிஷனும் வந்து குவைட் ட்ரிக்கி தான். சரியா? ஸோ நீங்க வெறும் ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்தா வெறும் பத்தாது. பிகாஸ் ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குதுன்னா அதுல மக்கள் நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க, அதோடைய இம்பாக்ட் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அது மென்டல் டார்ச்சராக கூட இருக்கலாம், லைவ்லிஹுட்ஸ், எஜுகேஷன், சானிடேஷன், ஹெல்த், இக்காலஜி. ஸோ தேர் ஆர் மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் விச் ஹாஸ் டு பி லுக்ட் அப்பான். இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் என்ஷூர் பண்ணாதான் அது வந்து அப்போதான் அதை வந்து நம்ம லாங் டர்ம் ரிகவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும். சரியா? ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு கன்சிடர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஷார்ட் கமிங் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005. சோ இதுல இருந்து நீங்க இன்ஃபர் பண்ற பாயிண்ட்ஸ் என்ன? லாங் டர்ம் ரிகவரி, அதே மாதிரி ரீஹாபிலிட்டேஷன், தென் இன்டகிரேட்டிங் தி ஸ்கீம்ஸ், plus added to it implementing the schemes which is done only by few state governments. so இதெல்லாமே வந்து ஷார்ட் கமிங்ஸ். ஆனா அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, அத்தாரிட்டி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ். இது வந்து ஒரு பெட் ராக் மாதிரி. ஏன்னா 3 டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு, 1999ல, 2004ல, 2002ல. இந்த 3 டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டு வந்தது இது. சோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் which has been taken. so இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ். புரியுதுங்களா? சோ அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தது தான் இந்த ஆர்டிகல். ஃபைன், we'll move on to the next article, that is Navy to the rescue. so friends, ரீசெண்டா என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியா வந்து தன்னுடைய வார்ஷிப் INS எராவத்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்ஷிப்பை மடகாஸ்கருக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. சரியா? ஸோ மடகாஸ்கர் இஸ் இந்த இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன். ஸோ ஐஎன்எஸ் எராவத்தை அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மடகாஸ்கரில் சைக்ளோன். ஸோ அந்த சைக்ளோன் ஹிட் ரீஜனுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ கொடுக்கறதுக்காக போயிருக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த ஆப்ரேஷன் பேர் வந்து ஆப்ரேஷன் வெண்ணிலா. ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேவி வந்து தே ஹவ் டெலிவர்ட் க்ளோதிங், ஃபுட், மெடிசன்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அசிஸ்டன்ஸ், டைவிங் ஹெல்ப். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா see this is not the first time which the Navy has done something like this. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனுக்காக அனுப்பிச்சிருக்கிறோம், அதாவது ஹெல்ப்புக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have given our help to Mozambique. ஸோ சைக்ளோன் இடாய் அங்கே அஃபெக்ட் ஆகிட்டு மொசாம்பிக்யூவில் நம்மளுடைய நேவி அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் we have sent our 2 warships to Japan. Again typhoon was there in Japan. ஸோ நம்ம ஜப்பானுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் we have launched that is called as சமுத்திர மைத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் லான்ச் பண்ணோம். தட் இஸ் ஃபார் இந்தோனேஷியா, வேர் வி கேவ் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் டு இந்தோனேஷியா விச் வாஸ் அஃபெக்டட் பை எர்த்குவேக். சரிங்களா? ஸோ சமுத்திர மைத்ரி. ஸோ இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போதே நம்மளுடைய ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து தெரிய வரும். ஸோ இப்போ இந்தோனேஷியா, மொசாம்பிக்யூ, மடகாஸ்கர், ஜப்பான் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஹெல்ப் அனுப்பிச்சுனே இருந்தா இருக்கிறோம். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் வி ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் சாகர். ஸோ சாகர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் growth ஃபார் ஆல் இன் தி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்றது தான் சாகர். வேர் இந்தியன் வார்ஷிப் வில் ப்ரொவைட் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டு வருவோம். ஸோ இதுதான் சாகர் விச் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி விஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். பிளஸ் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா see it is not only with regards to Indian Ocean region, even with regards to Yemen, Arabian Sea பேஸ் பண்ணி கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். இட் இஸ் லைக் எமனுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்கியூ ஷிப்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம், வார்ஷிப்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். சரியா? ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வர் ஸ்டக் தேர். ஸோ அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற ஃபாரின் நேஷனல்ஸை கூட நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்தியன் நேவல் ஷிப்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு எமன்ல. சரியா? ஸோ வை there is a need for us to do this அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் நம்ம எதுக்கு எடுத்துட்டு வரோம்னா இட் வாஸ் லைக் இந்த 2004 சுனாமி வந்து ஹிட் பண்ணிச்சு இந்தியாவுக்கு. அப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய ரெஸ்கியூ தேவைப்பட்டது. ஸோ தென் வி ரியலைஸ்டு ஓகே இட் இஸ் தி சேம் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு அதர் நேஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஹியூமானிட்டேரியன் பேசிஸில் நம்ம இது பண்ணுறோம். சரியா? இது வரையும் இல்லாமல் இட் இஸ் லைக் நம்மளுடைய ஃபிலாசபியே என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா when it comes to help நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது இந்தியன்ஸோட ரத்தத்திலே இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஃபர்ஸ்ட் போய் நிற்போம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி ஃபிலாசபி ஆஃப் தி நேவி. ஸோ வி ஆர் வில்லிங் டு ஹெல்ப். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அதாவது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு டீல் எடுத்துகிட்டு வரணும், பைலேட்ரல் ட்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் டிப்ளோமசி. And இது வரையும் இல்லாமல் இந்தியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தி அதர் நேஷன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஆடட் டு இட் கிரியேட்ஸ் அ குட் வில் இன் தி நெய்பர்ஹுட் ஆல்சோ. சரியா? பட் ஹவவர் இதில் ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. அதாவது என்ன கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ரெஸ்கியூக்கும் வார்ஷிப்ஸ் அனுப்புறீங்க. ஸோ தயவு செய்து வார்ஷிப் அனுப்பாதீங்க, இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியான ஷிப் அனுப்புங்க. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் என்ற ஒரு பேரில் இவன் என்னப்பா வார்ஷிப் எடுத்துட்டு உள்ள வரான். ஸோ இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அவங்க டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்குள்ள நம்ம வார்ஷிப் எடுத்துட்டு போகும்போது இந்த நேம் ஆஃப் ஹெல்ப் அது வந்து அவங்களுடைய இன்டிகிரிட்டி அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குது. சரியா? ஸோ நம்ம ஹெல்ப்னு சொல்லிட்டு தான் போறோம், ஆனா அவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா? தே ஷுட் நாட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have to create some dedicated disaster relief platforms அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் அண்ட் சைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து தனியான ஷிப்ஸே இருக்கான் which is equipped with fully medical assistance. இப்போ இந்தியா என்ன பண்றோம், வார்ஷிப்ஸ் வந்து மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்காக அனுப்புறோம். ஸோ யூஎஸ் நேவி எப்படி மெடிக்கல் ஷிப் வச்சிருக்கதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் USNS மர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஷிப்ஸ் அனுப்பலாம். ஏன்னா இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ராமினென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வார்ஷிப்ஸ் எடுத்து அவங்க ரீஜன்ல இன்டர்ஃபியர் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் கன்சர்னாக தான் இருக்கும் மற்ற நேஷன்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணுறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ that's it with regard to this article, guys. Now we'll move on to the next article, that is a case of a maritime presence adrift. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா IMO, that is International Marine Organization. இது ஒரு யுனைடெட் நேஷன் ஏஜென்சி. சரியா? ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஷிப்பிங்கை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இட் இஸ் லைக் வாட் ஆர் தி ஏரியாஸ் விச் ஹேப்பன்ஸ் டு பி இன் ரிஸ்கி ஜோன், ஹை ரிஸ்க் ஏரியா அப்படின்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் இன்டர்நேஷனல் மெரிடைம் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இவங்க ஒரு
ரூல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா மர்ச்சன்ட் ஷிப் ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், தென் தே ஷுட் நாட் யூஸ் ஃபியூவல் which has more than 0.5% of sulfur content அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 0.5% வரையும் சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கலாம், அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா தென் நீங்க ஷிப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மர்ச்சன்ட் ஷிப் ஷுட் நாட் யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இது எப்போலேருந்து? ஜனவரி 1லேருந்து. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் கண்டென்ட் லிமிட் வந்து 3.5% வரையும் இருந்திருக்கு, இப்போ 0.5 சொல்லிட்டு ஆக்கியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் green house emissions கம்மியாகும். And of course, yes, shipping பாத்தீங்கன்னா it is like global trade உடைய 90% trade is done by shipping now, which happens to be an highly regulated industry. So இதுல இந்த sulfur content கம்மியாச்சுன்னா of course climate change-க்கு இது ஒரு advantage தான். But however இதுல சில issues இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ண வர்றாரு. அதாவது என்னன்னா see இந்த சல்ஃபர் கம்மியா இருக்கிற ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பட் ஹவவர் இதுல ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஷிப்ஸ் இந்த லோ சல்ஃபர் ஃபியூவல்ல ரன் ஆக மாட்டேங்குது, which is incompatible engines ஆக இருக்குது நிறைய இன்ஜின்ஸ். ஸோ அடாப்ட் ஆக மாட்டேங்குது லோ சல்ஃபர் கண்டென்ட் ஃபியூவல். ஸோ இன்ஜின்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? லோ சல்ஃபர் கண்டென்ட் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து வேலை செய்யாமல் கூட போயிருக்கு. சரியா? ஸோ ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி அடாப்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இது வந்து ஒரு என்விரான்மெண்டல் ரெகுலேஷன், இது ஒரு நல்ல ரெகுலேஷன் தான். ஆனால் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி இதை அடாப்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் தே வுட் ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் மோர். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த லோ சல்ஃபர் கண்டென்ட் ஃபியூல் எடுத்துட்டு வரணும்னா தென் டெக்னாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் அண்ட் இது வெறியும் இல்லாமல் ஆப்பரேஷன்ஸ் வேரி ஆகும், தென் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ்லாம் நிறைய எடுத்துட்டு வரணும். அண்ட் இதுக்காக நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இது அடாப்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், எஸ்பெஷலி கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா. சரிங்களா? அண்ட் இது வெறியும் இல்லாமல் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஓ இருக்கு இல்லையா, அதாவது இன்டர்நேஷனல் மெரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் who bought this regulation, அது வந்து இந்தியாவை வந்து ஒரு டாப் இன்ட்ரெஸ்டட் நேஷன் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு சீ ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரியா? சோ வாட் ஆர் ஆல் த நேஷன்ஸ் who are very much interested in sea trade அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து டாப் 10ல இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்ஓ சொல்றாங்க. பட் however இந்தியா does not participate in IMO that much. இந்தியா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டேன்றாங்க இந்த ஆர்கனைசேஷனை பேஸ் பண்ணி. சோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் பாத்தீங்கன்னா இட் அக்கவுண்ட்ஸ் ஃபார் 90% ஆஃப் தி ட்ரேட், குளோபல் ட்ரேட். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம ஐஎம்ஓல 174 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சரியா? சோ 174 மெம்பர்ஸ்னா நேஷன்ஸ் ஆர் மெம்பர்ஸ். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம நிறைய NGOs ஆர் தேர், இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய பேர் மெம்பர்ஸ் ஆக இருக்கிறாங்க. சோ இந்த ஐஎம்ஓ பாடி வந்து எப்படின்னா இட் ஹாஸ் இட்ஸ் இம்பாக்ட் on each and everything with regards to shipping and trade, அதாவது maritime trade. புரியுதுங்களா? so it is like shipping regulation காக ஒரு பாடினா அது IMO தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் இது. so இப்போ இந்த சல்பர் கேப் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களா, அதாவது 0.5%, இது எடுத்துட்டு வர்றதுனால எல்லா நேஷன்ஸும் இதை அடாப்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் இதனால என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அது கூட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனா திஸ் சேஞ்சஸ் which will impact on the developing nations like India, இதை பத்தி அவங்க கன்சிடர் பண்ணல. see when it comes to India, even it has the same problem of technological adaptation, structural and operational cost. இதெல்லாம் இந்தியா அது ரொம்ப அதிகமாயிடும். அண்ட் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாயிடும். அண்ட் how is India going to adapt with regards to it அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியலன்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. சரியா? ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஐஎம்ஓ இருக்கு, இது ஒரு ஏஜென்சி தான். ஸோ எப்படி யூஎன் ஏஜென்சியோ அந்த மாதிரி அதோடைய ஒரு ஏஜென்சி இது. அண்ட் இதில் டெசிஷன் மேக்கிங் எப்படி எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த்ரூ கமிட்டிஸ், அதாவது கன்வென்ஷன்ஸ் மூலியமாக எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ கன்வென்ஷன்ஸ் மூலியமாக committees will decide some rules and அது ஒரு கன்வென்ஷன்ல பாஸ் பண்ணிடுவாங்க, where all the member nations will come and sign. சரியா? ஸோ எந்த மாதிரி கமிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெரிடைம் சேஃப்டி கமிட்டி இருக்கு, மெரைன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, டெக்னிக்கல் கோஆபரேஷன் கமிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்கு. கமிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு கமிட்டிக்கும் ஒரு வேலைகள் இருக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்காக. அண்ட் இதுவரை எல்லாமே இந்த கமிட்டிஸ் கீழே சப் கமிட்டிஸ் கூட இருக்கு. ஸோ இந்த சப் கமிட்டிஸோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் ஒரு நேஷன் தன்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், அது வந்து மெயின் கமிட்டிஸ் கிட்ட கொடுக்கும். அண்ட் மெயின் கமிட்டிஸ் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி கன்வென்ஷனாக பாஸ் பண்ணுவாங்க IMO-ல. So IMO-ல all the nation has to pass. Even India happens to be a member, India has to sign the convention and such. So assembly approval கண்டிப்பாக தேவை. But who frames the rules and regulations? It is the committees. Who is the working organ? It is the committee. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், இப்போ ஒரு மெரிடைம் நேஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க, அதாவது ஒரு நேஷன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், who happens to be a member of IMO, then they have representatives in the committees. சரியா? ஸோ இப்போ USA ஒரு மெம்பர், then USA will send a representative in the committee. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இந்தியா இருக்குன்னா இந்தியா has to send. ஸோ ஆத்தர் இங்கே என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப் கமிட்டிஸ் இருக்கு, கமிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், each and every nation ensure that they have their representatives in each and everything, so that என்ன ஆகும்னா like minded nations coming together and they do lobbying அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஸோ லாபிங்னா
தன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அங்கே பிளேஸ் பண்ணி வச்சிடுறது. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூரோப்பியன் யூனியன் நேஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், அவங்க எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சைனா, ஜப்பான், சிங்கப்பூர், கொரியா இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிறாங்க. பிகாஸ் தே ஹேவ் லைக் மைண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தே என்ஷோர் தட் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் லைக் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. புரியுதுங்களா? ஆனால் when it comes to இந்தியா இந்த வேலையை செய்யறது இல்லை. ஸோ இந்தியாவுடைய பெர்மனன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் போஸ்ட் at the IMO is vacant for the past 25 years it seems. So இந்தியா வந்து ரெப்ரசென்டே பண்றதில்ல கமிட்டி லெவல்ஸ்ல. அண்ட் இதுவரையும் இல்லாமல் யாராவது அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், தென் அது யார் பண்ணுறாங்கன்னா யாராவது மினிஸ்ட்ரி அப்ரூவ் பண்ணுற பர்சன் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க who do not have in subject knowledge. சரியா? ஸோ ஐஎம்ஓவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் இந்தியாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் தி கமிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமலாக இருக்குது. ஆனால் குளோபல் ஷிப்பிங்கில் இவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால இந்தியன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்குறாங்க. அதாவது என்னன்னா, அரேபியன் சீல வந்து ஷிப்பிங்லாம் நடக்குது. சரியா? ஸோ அரேபியன் சீயை வந்து ஹை ரிஸ்க் ஏரியாவாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து பைரசி அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா சொமாலியா சைடில் தான் பைரசி நடக்குது. த ஹோல் அரேபியன் சீல அப்படி நடக்கிறது இல்லை. ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் அதிகமாயிடுச்சு அண்ட் ஷிப்பிங் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் இந்தியன் வார்ஷிப்ஸ் இருக்குது, இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இருக்கிறாங்க, பைரசி அதிகமாக நடக்கிறது இல்ல. இது வந்து சொமாலியா சைடு தான் நடக்குது, கேரளா சைடுல நடக்கிறது இல்ல. ஆனா ஹை ரிஸ்க் ரீஜன் வந்து கேரளாக்கு கிட்ட கூட இருந்தது. சரியா? சோ இந்த ஹை ரிஸ்க் ஏரியாவை மாத்துறதுக்காக இந்தியா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் மாத்தினாங்க. இன்கேஸ் இஃப் அட் ஆல் இந்த கமிட்டிஸ்ல இந்தியாவுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது. புரியுதுங்களா? சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க இந்த ஆர்டிகல்ல. இது வரையும் இல்லாம we have நாவிக், அதாவது நேவிகேஷன் வித் இந்தியன் கான்ஸ்டலேஷன். ஸோ சேட்டலைட் கூட இருக்குது டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் ரீஜன். ஸோ இந்த அளவுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருந்து கூட இந்தியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணாததுனால வி ஆர் ஹேவிங் மெனி டிராபேக்ஸ். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த சல்ஃபர் பேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்த டெசிஷனும் இந்தியாவை இம்பாக்ட் பண்ணும். அண்ட் இந்த டெசிஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்தியா வந்து தன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை காமிச்சிருக்கணும் கமிட்டிஸ் மூலியமாக. ஆனால் இந்தியா இப்படி பண்ணல. அண்ட் இதுவரையும் இல்லாமல் இந்த சேஞ்சஸ் கூட எல்லா நேஷன்ஸும் தன்னுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஒரு நேஷன் டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ் ஆயிருப்பாங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அவங்க எடுத்துட்டு வந்த மூவாக தான் இருக்கும். அண்ட் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் லெவலில் தான் நம்ம ஐஎம்ஓவில் வந்து இருக்கிறோம், நம்ம லைக் மைண்டட் நேஷன்ஸோட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல். புரியுதுங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஆர்டிகல். ஜஸ்ட் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஐஎம்ஓ இந்தியன் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் லெஸ். ரீசெண்டாக எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற அந்த ரூல்ஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு சல்ஃபர் இன் தி ஃபியூவல் யூசேஜ், ஹை ரிஸ்க் ஏரியா இன் தி அரேபியன் சி. ஸோ இதெல்லாம் important points from this article which you need to know. Fine. So from this 5th Feb editorial is completed. Now coming to the 6th Feb editorials. So the first article which you are about to see is Purifying Water. So friends, என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஒரு வேர்டிக்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க 1 வீக்குக்கு முன்னாடி. ஸோ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆர்ஓ சிஸ்டம்ஸை வந்து பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஆர்ஓ வாட்டர் பியூரிஃபயர் விச் இஸ் தேர் ரைட். ஸோ இதை வந்து பேன் பண்ணணும் சார். அப்போ எல்லா இடத்துலையும் பேன் பண்ணிடணுமா சார்? இனிமேல் ஆர்ஓவே யூஸ் பண்ணக்கூடாதா சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் என்ன வேர்டிக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, யூ பேன் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் systems in areas where BIS water is provided அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து வாட்டருக்காக சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ பிஹெச் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும், தட் இஸ் 6.5 to 8.5 வரைக்கும் இருக்கணும் பிஹெச் வேல்யூ, தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ. தட் இஸ் BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் அது வரையும் இல்லாமல் டோட்டல் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 200 இருக்கணும். ஸோ பெர்மிசபிள் லிமிட் 600, பட் 200 to 600 இருக்கணும் அக்செப்டபிள் லிமிட். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் டோட்டல் ஐரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0.3% இருக்கணும். அண்ட் ஈகோலி பாக்டீரியா பிரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஈகோலி பாக்டீரியா வந்து பிரசன்ட் இருக்கவே கூடாதான். அதாவது 100 ml வாட்டர் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதில் ஈகோலி பாக்டீரியாவே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ இந்தியாவில் இவங்க வேறு தான் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை, வாட்டர் குவாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ பிரிஸ்கிரைப்டு பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ யூனிஃபார்ம் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. யூனிஃபார்ம் ப்ரோட்டோகால் ஃபார் வாட்டர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங் இஸ் பாட் இன் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸ். பட் ஹவவர் இங்கே நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, BIS ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிஹெச் வேல்யூ இதெல்லாம். ஸோ இந்த BIS பேஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் வாட்டர்ஸ் எந்தெந்த கார்பரேஷன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஜோனில் வரையும் ஆர்ஓ சிஸ்டம்ஸை நீங்கள் பேன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? சரி, இப்போ நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வெர்டிக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து 2 ரீசன் நம்ம பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there happens to be total dissolved solids in the water. சரியா? ஸோ total dissolved solids அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா, வைரஸ், இது வரையும் இல்லாமல் சால்ட், இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் டோட்டல் டிசால்வ் சாலிட்ஸ். ஸோ ஆர்ஓ, அதாவது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸே என்னன்னா, இந்த டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸை வந்து குறைக்கிறது.
இதுதான் இவங்களுடைய வேலை. ஆனா என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆரோ சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இதுல இருக்கிற வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம கால்சியம், மெக்னீசியம்ஸ் இதெல்லாம் கூட குறையுது, இதெல்லாம் கூட தண்ணியில இல்லாம போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதனால என்ஜிடி இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டிக் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆர்ஓ யூஸ் பண்ணும்போது 80% ஆஃப் தி வாட்டர் இஸ் வேஸ்டட். தட் இஸ் டியூரிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். சோ இந்த வைரஸஸ், பாக்டீரியா, சால்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது 80% ஆஃப் தி வாட்டர் இஸ் வேஸ்டட் இட் சீம்ஸ். சோ இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காக என்ஜிடி ஹஸ் பாட் இன் a ban on the RO water filters where the BIS standards are met. சரிங்களா? ஸோ இதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஒரு வேர்டிக் கொடுத்த உடனே இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிராஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன் ஆர்டர் டு ரெகுலேட் தி வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம், தட் இஸ் ஆர்ஓ சிஸ்டம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிராஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மக்கள் கிட்ட தன்னுடைய ரிவ்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க, டொமஸ்டிக் யூசர்ஸ் கிட்ட ரிவ்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? பட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, there happens to be a lot of concerns அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, BIS வாட்டர் வந்து நிறைய சிட்டிஸ்ல ப்ரொவைட் பண்றது இல்ல. சோ BISம் வந்து வாட்டர் சப்ளை குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி நிறைய சிட்டிஸை ரேங்க் பண்ணும். அப்படி ரேங்க் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் மும்பை the only city which has met all the standards. சோ மும்பைல வெறியும் தான் நல்ல தண்ணி கிடைக்குதான். டெல்லியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 19 பேராமீட்டர்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆகுதான். அவுட் ஆஃப் 28 பேராமீட்டர்ஸ் 19 பேராமீட்டர்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுதான் டெல்லி. சென்னை பார்த்தீங்கன்னா 9 பேராமீட்டர்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுது. கொல்கத்தா வந்து இட் ஃபெயில்ஸ் இன் 10 பேராமீட்டர்ஸ். சரியா? ஸோ இப்போ BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வாட்டர், whether it is mandatory to supply only BIS standard water in cities or in rural areas or through the panchayats அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these are not mandatory. These are voluntary for the public agencies to supply these sort of waters. இப்போ சென்னையில் வர கார்பரேஷன் தண்ணி எல்லாம் BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தண்ணி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கா? இல்ல. ராதர் இந்த BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஒன்லி ஃபார் தி வாட்டர் பாட்டில் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் வாட்டர் கேன் ப்ரொடியூசர்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ பைப்டு வாட்டர்ல BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தண்ணி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஆனா நீங்க வாட்டர் கம்பெனிஸுக்கு தான் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க. அண்ட் இது வேற இல்லாம ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மீட் பண்ணணும், அப்போதான் நீங்க இந்த மாதிரி RO சிஸ்டம்ஸ் எடுத்துட்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் prevail ஆகும்போது NGT உடைய இந்த verdict will be quite difficult to implement. ஏன்னா நிறைய சிட்டிஸ்ல வந்து BIS ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வாட்டர் இஸ் நாட் தேர். அப்போ RO சிஸ்டம் வாட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஆனா இதுல ஃப்ளா இருக்குது. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, கம்போசிட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கம்போசிட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் பாட் பை நீதி ஆயோக். அண்ட் இதுல என்ன சொல்ற வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, 70% ஆஃப் தி வாட்டர் இஸ் கண்டாமினேட்டடா. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம வாட்டர் ரேட் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இட் இஸ் பாட் பை சம் NGO. இந்த NGOல அதாவது இந்த வாட்டர் எய்ட் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ல வந்து இந்தியா வந்து 120வது ரேங்க்ல போட்டிருக்கானுங்க. 122 நேஷன்ல 120வது ரேங்க்ல போட்டிருக்காங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வாட்டர் வந்து ட்ரீட் பண்றோம். ஃபைன். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம இப்போ இந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, வாட்டர் வேஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் அப் டு 80% இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நீங்க 25% வரையும் தான் வாட்டர் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு டிராஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம TDS லெவல்ஸை பத்தியும் இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து பேசியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து TDS, அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து TDS லெவல்ஸை பத்தி கேட்டிருக்காங்க, கன்சூமர்ஸ் கிட்ட அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கேட்டிருக்காங்க. பிளஸ் ஆடட் டு இட் RO சிஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, TDS லெவல்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். பிளஸ் ஆடட் டு இட் 25% ஆஃப் தி வாட்டர் தான் நீங்க வேஸ்ட் பண்ணணும், 80% அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்ல. இது வந்து 25% தான் இருக்கணும். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம இந்த 25% ஆஃப் தி வாட்டர் வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ற மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கணுமா. அதாவது இப்போ ரெசிடென்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் இருக்கு, சிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னா, they have to ensure that these wasted water should not be left out through the drainage, rather it should be utilized அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஸோ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா BIS ஸ்டாண்டர்ட் வாட்டர் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் கன்சூமருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இதோட எய்ம் வச்சு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், I'll tell you one point which is not given in the article. So actually கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, BIS ஸ்டாண்டர்ட் வாட்டர்ஸ் தான் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிஸ் கிட்ட சொல்றாங்க. rather the government itself can take some initiative and provide piped drinking water to each and every households. அதாவது இந்த BIS ட்ரிங்கிங் வாட்டர், கார்பரேஷன் வாட்டர்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது கவர்மெண்ட் தானாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ மேக் மேண்டேட்டரி டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ். ஆனா கவர்மெண்ட் இது பண்ணல. rather they are placing it on the privatization அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. பட் added to it இப்படி பண்ணணும்னா it involves a lot of cost. so first வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்கணும். ஏன்னா வாட்டர் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்.
ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷுட் அடாப்ட் டு இட். அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஃபண்டிங் தேவை அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை, புரியுதுங்களா? பட் இப்போ இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு, சரியா? அண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே மக்களுக்கு எப்படியாவது BIS ஸ்டாண்டர்ட் வாட்டர் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் இப்போதைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இப்படி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபைன். ஸோ இப்போ UPSC ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம், TDSனா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம், டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இந்த NGT வேர்டிக்ட் வந்து அப்படியே கேட்டுடலாம். அண்ட் BIS வந்து வாட்டர் கூட இருக்கா, BIS ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இஸ் ஆல்சோ தேர் ஃபார் தி வாட்டர் ஆர் நாட்னு கூட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்கலாம். ஸோ இந்தியாவில் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறது BIS தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருவாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அப்படி இல்லையா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. அதாவது இந்தியாவில் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் அஃபேர்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ, இட் இஸ் BIS ஃபார் தட் மேட்டர். ஃபைன். எனிவே வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல், தட் இஸ் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் ஃபார் தி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃபீஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பீக்கர் போஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது, சரியா? ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருந்தது இல்லையா, தட் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு தி 10th ஷெட்யூல். ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருப்போம்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன். அதாவது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ட்ரைபியூனல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க, தட் இஸ் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா மேட்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ட்ரைபியூனல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க, விச் ஷுட் பி ஹெடட் பை ஃபார்மர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ ஸ்பீக்கர் கையில் இந்த பவர் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, ஸ்பீக்கர் வந்து நியூட்ரலாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. ஸோ அதான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. தட் இஸ் ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் இன் கேஷம் மேகச்சந்திர சிங் வெர்சஸ் ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர் மணிப்பூர் Legislative Assembly and ORS case la they have made a very good suggestion. So it is up to the parliament now to seriously consider this matter and to appoint a permanent tribunal to decide cases with regards to 10th schedule. So இந்த ஆர்டிகல் ஸ்பீக்கரை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறாங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்தர் ஒரு ஸ்பீக்கர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், தென் டெக்னிக்கலி அவர் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர், அவர் வந்து ஒரு குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம், சரியா? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி வித் ரிகார்ட்ஸ் டு 10th ஷெட்யூல், ரேதர் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு மெனி ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆர்பிட்ரேட்டர்னா என்ன, ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு சமாதானம் படுத்துறவர் தான் ஆர்பிட்ரேட்டர், ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி who comes to resolve an issue. அண்ட் இது வரையும் எல்லாமே குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி. ஸோ எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ லோக்சபா சேர்மனாக இருக்காரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் he maintains the decorum in the house. He ensures that the decorum is maintained in the house. And இது வரையும் இல்லாம he enjoys many authorities also, சரியா? So இவர் ஒரு interpreter. So he decides whether a bill is a money bill or not. And his decisions is binding, சரியா? இது வரையும் இல்லாம the decisions are not easily challenged also. And இது வரையும் இல்லாம the duration of the debates and disciplinary matters of the members. And இது வரையும் இல்லாம ஏதாவது ஒரு கமிட்டி டெசிஷன் கொடுக்குதுன்னா அந்த டெசிஷனை ஓவர் ரைட் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீக்கர் கிட்ட தான் இருக்கு. ஸ்பீக்கர்ஸ் happens to be the collective voice of the house, sole representative of the house in the international arena, சரியா? ஸோ அதனால தான் ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்றாருன்னா, த ஸ்பீக்கர்ஸ் ரெப்ரசென்ட் தி ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது என்னன்னா, இப்போ வாட் இஸ் லோக்சபா, ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள், சரியா? ஸோ இங்க ரெப்ரசென்ட் ஆகிறவங்க யாரு, ஒரு கான்ஸ்டிடியூவன்சிலேருந்து மக்களாக எலெக்ட் பண்றவங்க தான் லோக்சபால போய் உட்கார்றாங்க. தென் இந்த லோக்சபா மெம்பர்ஸையே கைட் பண்றது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹானரான ஒரு பொசிஷன். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு ஹானரான ஒரு பொசிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், தென் ஹவு இட் ஷுட் பி, it should be independent, the position should be free, it should not be like ஒரு favorite ஒரு ஃபேவரிசம் காமிக்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இருக்கக்கூடாது. ரேதர் த ஸ்பீக்கர் ஷுட் டேக் தி டெசிஷன் இம்பார்ஷியலி, அதாவது யாருக்குமே சாதகம் கொடுத்து டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது, சாதகமாக டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது. ரேதர் இட் ஷுட் பி இம்பார்ஷியல். ஆனா when it comes to India, in many instances speaker roles are questioned. So ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, a speaker belongs to the political party and even the Supreme Court has noticed this in many cases. Like for example, Jagat Singh versus State of Haryana case la ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் ஹஸ் பீன் கிரிட்டிசைஸ்டு ஃபார் பீங் பொலிட்டிக்கலி பயாஸ்ட், சரியா? ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து இம்பார்ஷியலாக இருக்கணும். ஆனா இம்பார்ஷியலாக இருக்கிறது இட் இஸ் லைக் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ண வராங்க. ஸோ அதனால தான் இன் கோயட்டோ ஓலஹான் வெர்சஸ் ஜாய்சு கேஸ் ஜஸ்டிஸ் JS வர்மா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீக்கர் பீங் அன் அத்தாரிட்டி இன் தி ஹவுஸ் அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் அவர் வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. பட் ஹவெவர் இஸ் டென்யூர் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி வில் ஆஃப் தி மெஜாரிட்டி, சரியா? ஸோ இந்தியாவில் ஸ்பீக்கர் வந்து 5 years டேர்மாக தான் இருக்கிறாங்க. அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் அவர் அந்த 5 years அவர் தான் அந்த ஸ்பீக்கர் பதவியில் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்றது யாரு? இட் இஸ் தி மெஜாரிட்டி ஹூ டிசைட்ஸ், ரைட்? ஸோ லோக்சபால எந்த பார்ட்டி மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஸ்பீக்கர் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி இருக்கிறவங்க தான் ஸ்பீக்கர் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்தில் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஏன் இவங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரிசம் காமிக்க மாட்டாங்க, சரியா? ஸோ த டென்யூர் இன் தி ஆஃபீஸ் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி மெஜாரிட்டி. யார் ஸ்பீக்கர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்றது இட் இஸ் தி லோக்சபா ஆர் இட் இஸ் தி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஹூ இஸ் இன் தி மெஜாரிட்டி. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஸ்பீக்கர்ஸ் பயஸ்ட் ஆக தான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா,
அதாவது இப்போ பயஸ்டாக இருக்கிறாங்க, இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சிஸ்டம் மாற்றணும். சரியா? ஸோ இப்போ வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஈவன் இன் யூகே ஃபார் தட் மேட்டர், இஃப் யூ டேக் speakers, then she can give up the political party, and even if she give up the political party illa, the tenure is like fixed, and இது வெறியும் இல்லாம அவங்க வந்து தன்னுடைய political views express பண்றதும் கிடையாது, and she can contest independently, and இது வெறியும் இல்லாம speaker உடைய term 5 years அப்படினு சொல்ற மாதிரிலாம் இல்ல, until her death she can be a speaker or he can be a speaker, and she will retire only if she wishes to. She remains in office until retirement. சரியா? சோ இப்படி இருக்கும்போது யாருமே அவங்களுடைய வேலையில இன்டர்ஃபியர் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா இப்போ இந்தியாலன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க, இந்தியால இட் இஸ் லைக் இட் இஸ் a member of the Lok Sabha becomes a speaker, and அவங்க நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மூலியமாக தான் கண்டெஸ்ட் பண்றாங்க. நம்ம சொல்லலாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலேருந்து இவங்க வெளியே வந்து தனியாக கண்டெஸ்ட் பண்ணி நின்று ஜெயிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இண்டிபெண்டன்ட் மெம்பராக ஆனாங்கன்னா திருப்பி அவங்க ஸ்பீக்கர் ஆக முடியுமா? அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் மெம்பரா அவங்க லோக்சபாலேயே ஒரு எம்பி ஆயிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பீக்கர் ஆக முடியுமா? ஆக முடியாது இல்லையா? ஸோ இதனாலேயே அவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு அஃபிலியேட்டடாக இருக்கிறாங்க. அதாவது இருக்கிற போஸ்டிங்கே போயிடுமா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. added to it, we can also argue that anti-defection law a speaker can give up the political party, so she will not come under anti-defection அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். பட் அகைன் in reality it is quite difficult for them to practice. so ஸ்பீக்கருடைய பொசிஷனே வந்து இண்டிபெண்டன்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. அண்ட் இன்கேஸ் இப்போ இண்டிபெண்டன்டாக இல்லை, கொஞ்சம் பயாஸ்டாக இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாங்க இல்லையா, ட்ரைபுனல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க, 10th ஷெட்யூல் கேசஸ், ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா கேசஸ்க்காக நீங்க ட்ரைபுனல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாங்க இல்லையா. தட் இஸ் இன் கேஷம் மேகச்சந்திரா சிங் வெர்சஸ் ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர் மணிப்பூர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ORS கேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல். ஃபைன், ஐ ஹோப் யூ காட் தி பாயிண்ட். ஸோ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல நீங்க இந்த ஆர்டிகலை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஈவன் இன் GS பேப்பர் 2 ஸ்பீக்கரை பேஸ் பண்ணி இந்த வரப்போற மெயின்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்ம்டாக கேட்பாங்க. ஸோ ஏன் கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்ம்டாக கேட்பாங்கன்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் பாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அண்ட் இட் இஸ் இன் தி இஷ்யூ ஃபார் தி பாஸ்ட் ஒரு 3 to 4 months. ஸோ அது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா கர்நாடகா அசம்பிளி போல்ஸ் ஆக இருக்கட்டும், இல்ல மணிப்பூர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேசஸ் ஆக இருக்கட்டும். ஸோ மெயின்ஸ்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஃபைன், அண்ட் ஈவன் in prelims for that matter. And yes, if time permits, please write it down in the comment box. What is the procedure for removal of speaker? Please write it down in the comment box. Seringla. Anyway, we'll move on to the next article, that is fashioning the framework of a new India. So friends, இந்த ஆர்டிகலோடைய ஜஸ்ட் மாதிரி நான் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா இந்த ஆர்டிகல்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பிஃபோர் ஃபியூ டேஸ் we would have discussed. அதாவது the government has to invest in social sector. ஸோ சோஷியல் செக்டார்னா எஜுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, ஹெல்த்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த 2 செக்டார்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஜாப் கிரியேஷன் பயங்கரமாக இருக்கும், டீச்சர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆகும், இமிடியேட் ஜாப் ஜென்ரேட் ஆகும், எக்கானமி ரிவைவ் பண்றதுக்கு வந்து இது ஒரு சூப்பரான வழி. பிளஸ் ஆடட் டு இட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹெல்த் செக்டார்லயும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குதுங்களா? சோ அந்த மாதிரி பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல், தட் இஸ் ஃபேஷனிங் தி ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் நியூ இந்தியா. சோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்போதைக்கு இந்தியன் எக்கானமி கிரைசிஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரணும்னா தென் we need to invest in the social sectors அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்ல வராங்க. சரியா? சோ இதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பேசுறாங்க. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, GDP growth rate 5% தான் இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர் ரொம்ப அடி வாங்கி இருக்கு. சரியா? சோ அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் growing at only 2%, அண்ட் இது வரையும் இல்லாம ஆட்டோமொபைல் செக்டர் ரொம்ப போராக இருக்கு, MSME செக்டர் ரொம்ப டிக்ளைன் ஆயின்னு இருக்கு growth, அண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் அதிகமாக இருக்கு, அதனால அவங்களால லெண்ட் பண்ண முடியல. அண்ட் இது வரையும் இல்லாம கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட் இஸ் ரைசிங். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, கிரெடிட் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் தி அப்கமிங் 9 months கிரெடிட் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ மார்க்கெட்ல மணி பம்பிங் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இப்போ ஒரு சிச்சுவேஷன் இஸ் ப்ரிவேலிங். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? சரி, ரைட்டு. ஸோ இதனால யாரு ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க? இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி தி புவர். ஸோ பாட்டம் 30 to 40% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் இஸ் சம்மன் who is getting affected because of this. And இது வெறும் இல்லாம according to human development report, அதாவது யுனைடெட் நேஷன் எடுத்துட்டு வர ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, 44% ஆஃப் தி இந்தியன் பாப்புலேஷன் இஸ் லைக் அண்டர் தி மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி லைனா. சரியா? ஸோ ரிச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா 10% இந்தியாவில், மற்ற பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ், அண்ட் 40% ஆர் பிலோ தி மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி லைன். இன்ஃபேக்ட் அந்த 40 to 60% இருக்குல்ல, அவங்களாம் லோவர் மிடில் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த லோவர் மிடில் கிளாஸும் புவர் தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆக போறாங்க. அண்ட் இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, மால் நரிஷ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ்ல இந்தியாவுடைய ரேங்க் ரொம்ப புவராக இருக்கு. அண்ட் இதுவரையும் இல்லாமல் எஜுகேஷன் ரொம்ப புவராக இருக்குது. அதாவது இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஷார்ட் கமிங்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஏன்னா எஜுகேஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்க, காசு கொடுத்தா தான் இன்னைக்கு எஜுகேஷன். ஸோ இந்தியாவில் லிட்ரஸி ரேட் 74% தான் இருக்கு. அண்ட் யூ நோ ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் அன் லிட்ரேட்? லிட்ரேட் இஸ் a person who knows to read and write. சரியா? ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கு, அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுதா, அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கம்யூனிகேட்
கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா then a person is called as an literate. சரியா? ஸோ இந்தியாவில் லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோ? இட் இஸ் ஒன்லி 74%. சரியா? ஸோ இங்கே நம்ம எஜுகேஷனை பற்றியே பேசலை. அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகாமல் கூட ஒரு பர்சன் லிட்ரேட்டாக இருக்கலாம் இந்த டெஃபினேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி இருந்து கூட 74% தான். ஆனால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, சைனா, பிரேசில் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 90% அபவாக இருக்குது. ஸோ புவர்லி எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் லைக் தே ஃபேஸ் மெனி கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ அவங்க தான் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்டார்ஸில் இருக்கிறாங்க. சரி, எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. அண்ட் இந்த விஷயத்தில் நம்ம $5 trillion எக்கானமியாக மாற போகிறோமா? ஸோ வாட் இஸ் அ ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, see majority of the population does not have a decent income. சரியா? So they don't have the decent income and இவங்க வந்து பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்காங்க 40% of the population. and இவங்களுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன செய்றாங்கன்னா, இவங்களுக்காக ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க. ஆனா எந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்? டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மாசம் இவ்வளவு காசு அவங்களுக்கு கொடுத்துட வேண்டியது. ஆனா இவங்களை growth progressல வந்து இன்வால்வ் பண்ணல. அதாவது இவங்களும் சம்பாரிச்சு ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ற மாதிரி இவங்களை ஆக்கல. ரேதர் சம்பாரிச்சுட்டு இவங்களுக்கு கொடுத்துற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ these sort of population depends upon the government for health, for education and for all. and government அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல they spend only 1.4% of the GDP on health and 3% of the GDP on education. As a result, these poor people remain poor. and இதனால தான் labor force is not generating. and இது வெறும் இல்லாம இப்போ வந்து ஆப்டிமலான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு. அதாவது யங் ஜெனரேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கிறாங்க. இதை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்காக we need to bring in health and education. and இப்படி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் growth வரும். see what do you mean by inclusive growth? all the section of the economy should grow together. so ஒரு shared prosperity இருக்கணும். அப்போ shared growth இருக்கணும். அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும், எல்லாருக்கும் ஒரு டீசென்ட் இன்கம் இருக்கணும், அவங்களுடைய பேசிக் ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும், எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும். இதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, they need to invest in health and education. so என்ன செய்யணும்னா, expenditure on the health should be raised to at least 5% of the GDP. expenditure on the education should be raised to at least 6% of the GDP. and இப்படி பண்ணீங்கன்னா இன்கமும் ரைஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. and இது வெறும் இல்லாம it will create an rapid demand, effective demand rapidly. அதாவது குவிக்கான டிமாண்ட் ஜென்ரேட் ஆயிடும். இன்னைக்கு நீங்க ஸ்கூல் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்களேன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர் ரிவைவ் ஆயிடும். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம growth எப்படி இருக்கும்? ஈக்விட்டபிளாக இருக்கும், சஸ்டைனபிளாக இருக்கும், லாங் டர்ம் ப்ராசஸ் இது. ஸோ பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வரணும் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன்ல. சரி, இப்போ ஒன் மே அகைன் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின். சார், இந்த வருஷம் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டே நம்ம 3.8% இருக்கு, நம்ம டார்கெட்டே அச்சீவ் பண்ணல, 3% டார்கெட் அதே நம்ம அச்சீவ் பண்ணல. ஸோ இதுக்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த வருஷம் டாக்ஸேஷன்ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கு? கார்பரேட் டாக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கு. ஆனா rather the government should have increased the corporate tax. and இது வெறும் இல்லாம capital tax, wealth tax வந்து கொஞ்சம் raise பண்ணியிருக்கணும். இப்படி பண்ணியிருந்து then the government should have invested in health and education. ஆனா கவர்மெண்ட் இது பண்ணல. rather என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, corporate tax வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க, so that investment வரும், எக்கானமி பூம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஆத்தரிங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீங்க கார்பரேட் செக்டாரை வெறும் பார்க்காதீங்க, ஈவன் the people who are at the bottom அவங்கள கூட நீங்க கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க. அப்போதான் ஈக்விட்டபிள் growth இருக்கும். சரிங்களா? பிளஸ் added to it, நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க, சோஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. சரியா? சோ வெல்ஃபேர்னா நீங்க கேஷ் எடுத்து தூக்கி கொடுத்துருவீங்க. rather it should be an investment. you should create capital formation. இதுதான் ஒரு சவுண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ ஜெனரலைஸான ஆர்டிகல் தான், நத்திங் மச் டு பி இன்ஃபர்ட். பட் எஸ், கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சொல்றதுக்காக இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். அண்ட் இதே ஆர்டிகல்ஸ் தான் நம்ம 2 நாளைக்கு முன்னாடியும் பார்த்தோம். அண்ட் ஈவன் ஹியர் தி ஆத்தர் பிக்சர்ஸ் ஆன் தி சேம். புரியுதுங்களா? ஸோ that's it with regards to this article guys, and that's it for today. Thank you for watching.